नमस्कार दर्शक बंधु आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे एबे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि पारिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ताहा पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु दर्शक बंधु जानि पारिबा देशर समस्त संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आसंतु जानिबा आजिर मुख्य खबर। राज्य रे कार्य करुथबा गृहरक्षी एवं बेसामरिक प्रतिरक्षा स्वेच्छासेवी दैनिक भत्ता परिमाण बढ़ाउछंती राज्य सरकार। एही भत्ता वृद्धि को पिछला भावे जानुआरी मासरू लागू कराइबो। राज्य सरकारଙ୍କର ଏହି निष्पत्ति क्रमे गृहरक्षी दैनिक भत्तारे 11 टंका वृद्धि होईची। बेसामरिक स्वेच्छासेवी दैनिक भत्तारे 119 टंका वृद्धि होईची। सेहीपरि सेमानଙ୍କ तालीम भत्तारे 112 टंका वृद्धि होईची। राज्य सरकारଙ୍କର ଏହି घोषणा अनुसार गृहरक्षी एणिकी 623 टंका पाइबे। पूर्वरु सेमाने 612 टंका पाउथिले। सेहीपरि बेसामरिक प्रतिरक्षा स्वेच्छासेवी माने दैनिक भत्ता आकाରରେ 150 टंका एवं तालीम कालरे दैनिक 140 टंका पाइबे। परवर्ती खबर। कोविड-19 मामला भारत में सामान्य ह्रास होईची। अनेक सप्ताह पर प्रथम थर एक्टिव केस संख्या कमिची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार जून 13 तारिख देश में मोट 7131 केस रही, जहाँ 12 जून एक्टिव केस संख्या 7154 रु 23 कम। यही खबर सही मानक पाई जो माने कोरोना वेरिएंट को चिंतित थिले। गत 24 घंटे देश में 200 नुआ कोविड केस रेकर्ड होईची। तेबे यही समय रे 1420 जन सुस्थ होई घर को फेरचंती। फल एक्टिव मामला संख्यार 223 ह्रास होईची। गुजरात रे सबुठु अधिक 77 मामला चिन्हट होइथिबा बेले राजस्थान रे 32 एवं उत्तर प्रदेश रे 24। यही समय रे महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश 14 लेखाएं एवं आसाम रे 7, हरियाणा और झारखंड रे 5 लेखाएं, पंडिचेरी रे 4, लद्दाख रे 3 एवं ओडिशा रे 1 नुआ मामला सामना को आसीची। परवर्ती खबर। रेल मंत्रालय बड़ निष्पत्ति। एणिकी यात्री माने बिना आधार प्रमाण पत्र जांच रे तत्काल ट्रेन टिकेट बुकिंग करि पारिबे नहीं। मंत्रालय पक्षरु स्पष्ट करा जायछि जे टिकेट बुकिंग संपर्क रे एही बड़ परिवर्तन 1 जुलाई 2025 रु कार्यकारी हेबो। सूचनायोग्य जे निकट रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तांको ट्विटर अकाउंट रे एक पोस्ट माध्यम रे कहिथिले जे एही नियम गुड़िक शीघ्र कार्यकारी हेबो। 10 जून 2025 रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर रे समस्त रेल जोन सहित सूचना शेयर करी कहा जायछि जे साधारण उपभोक्ता माने जेपरि तत्काल योजनार लाभ करि पारिबे ताहा सुनिश्चित करिबा पई एही निष्पत्ति निया जायछि। एबे आसंतु परवर्ती खबर। केंद्र सरकार देशर कोटी कोटी चाषी आय द्विगुणित करने लक्ष्य हासिल करिबारे लागि पड़िछंती। एथिपे अन्यान्य पदक्षेप व्यतीत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलीछि। एही योजना माध्यम रे चाषी माननकु आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछि। एही समय रे चाषी माने खूब शीघ्र खुशी खबर पाइबाकु जाउछंती। 20 रे आसीबो 20तम किस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20तम किस्ती केंद्र सरकार 20 जून रे देबे। एही विषय रे एपर्यंत कोनोसी सरकारी विवृत्ति आसी नाही। किस्ती पाइबा पाई चाषी माने ई-केओसी करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ई-केओसी बिना 20तम किस्ती रे 2000 टंका अटकी जाई पारे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन रे प्रतिवर्ष चाषी मानकु 6000 टंका आर्थिक सहायता दिया जाए। एही टंका चाषी मानकु वर्ष सारा 3टी किस्ती रे जारी करा जाए। प्रत्येक किस्ती रे 2000 टंका मिली थाए। परवर्ती खबर। ऑफिस आउ मन इच्छा आसी पारिबे नाही सरकारी कर्मचारी। ठीक समय रे ऑफिस रे पहुंची बायोमेट्रिक देबाकू पड़िबो ओ 7.5 घंटा कार्य करिबाकू हेबो। साधारण प्रशासन विभाग जारी करिछि ए संक्रांत निर्देशनामा। एथिरे सरकारी कर्मचारी पाई 7टी कार्य नियम उल्लेख करा जायछि। राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय रे कार्य करुथुवा कर्मचारी भिन्न सबु सरकारी कर्मचारी एही नियमावली लागू हेबो बोली कहा जायछि।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ସେହିପରି ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତନଖି କରାଯିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ ରେକର୍ଡ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟକୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ରେକର୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ ସେହି ଦିନଟିକୁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରୂପେ ବିଚାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। 3000ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ଫିସ୍। ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଚାପ କମାଇବା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏହା ହେବ ଯେ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ରୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ଏକ ସୀମା ରହିବ। ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଥିବା ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦର୍ଭ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତେବେ ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରକୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ବର୍ଷା ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼ କି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କେଉଁଝର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ। କେଉଁଠି ପାଣିଆ ଡାଲିର କଥା ଉଠେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୋକରା ଚାଉଳର ଭାତ କଥା ଆସେ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବେ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ପରୀକ୍ଷିବେ ଅଭିଭାବକ। ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କରିବେ ବୈଠକ। ସ୍କୁଲରେ ରହିବ ମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଜିଷ୍ଟର। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବ ଦିନ ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କାର ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ସବସିଡି ଦରରେ ମିଳିବ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ କରାଯିବ ସାମିଲ। ବିଳମ୍ବିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କର ସମାଲୋଚନା। ଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ସବସିଡି ଦରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ 5ଟି ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବ। ଏଥିରେ ଚାଉଳ, ଅଟା, ଡାଲି, ଚିନି, ଲୁଣ, ତେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହାକୁ କେତେ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ ତାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗତ 15 ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏସବୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି 92 ମିନିଟ୍ର ଦୀର୍ଘ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଶକୁ ବିକାଶର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ ଧାରା
370 ନେଇ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଜାରି ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ RPF, ସରକାରୀ ରେଳ ପୋଲିସ GRP, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଗତି ରାଜ୍ୟ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ଷକରେ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଜଣେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଓ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ କରୋଡ଼ପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି କଟକରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ 1 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଯେହେତୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ 3,695 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲା ଟାଟା। ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଘୋଷଣା। ଏଥିସହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ଟାଟା। ତାହା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କୋଠାବାଡ଼ିକୁ ବି ସଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ। ଏନେଇ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାହା କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କଟକ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ। ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଗରିବ ମହିଳା, କୃଷକ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନାଇବାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହାୟକ ହୋଇଛି। କଟକରେ କେବଳ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ 4 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। DGP ବୃଦ୍ଧିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3 କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନେଟ୍ UG 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ନେଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରାୟ 22.7 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା। ଦେଶରେ 500 ସହରରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। 13ଟି ଭାଷାରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ରାଜସ୍ଥାନର ମହେଶ କୁମାର ଟପ୍ପର, ଉତ୍କର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ନେହାଶିଷ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ପର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ସେବା ବିତରଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେବା ଓ ଆଧାରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବେଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ଏବେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ଏବେ ସର୍ବଶେଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ 20 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବଣ୍ଟାଯିବ। 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ 20 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଥମେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ 20 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନାମାନ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏଥିରେ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ବି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ବୋଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେ 6ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ।